नमस्कार। जय श्री अम्बे संस्कार क्रिएशन को आपण को स्वागत। केमिति अछंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे। आ माने भी भल रे अछु। गत वीडियो रे मु आपण मानन को कहितली आ गोटे वीडियो आनिबी बोली, कारण गोटे वीडियो रे सबू कहवा संभव हे पारुनी, रही जाउछि मझिरे मझिरे बहुतटे कथा। काली गोटे जिंस मु कहितली सेटा माने एडिट कला बेला को सेटा कटि जाइछि। तो मु काली कहूली आपण मैंने शुणुवे जे तारिणी विपद तारिणी व्रत रे गोटे दिन खाली संकल्प नि जाए। गोटे दिन सकाळे संकल्प नेबे मैंने संध्यारे पूजा पाठ सारिकी ता परदिन तमने माँ को उजेबा पड़ो। माँ को उजेबे माने फोटो तो घरे रहिबे, गुआ तो घरे रहिबे, किंतु जो माँ को फूल पत्र जहाँ सब विसर्जन करेंगे तारिणी व्रत विसर्जन हेबे। आ गोटे कथा मु आपन को कहि रखुची, देखंतु मु तो ता माने स्क्रिप्ट लेखिकी वीडियो मु छाड़ूनी ना, वीडियो रे वॉइस ऐड कला बेलू मु स्क्रिप्ट लिखेनी कि ना या कहबार कथा मु जहाँ तमने जानी जेते जानी सेतिकी तमने कहे। जदि किसी कहबार किसी भूल हो जाए आपण मैंने टिके मते क्षमा करेंगे। आ जदि मो वीडियो रे कहबा कोटा भूल करुची ना जानूनी कोटा ना किसी भूल जिनिस आपण मान को कहूची तो आपण कमेंट बॉक्स रे कहिबे ना ए जिनिस भूल होइछि ना ए जिनिस भूल होइछि, मु ताको ठीक करबा को निश्चय चेष्टा करिबी। कारण भूल रही तो ताक भल हुए ना, तो सेमिति। तो देखंतु प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मासरे तारिणी व्रत हुए, आपण मैंने भी जानी यही मसरे भी होची। एटा आषाढ़ मास, आज है अमावास्या। तो आज अमावास्या आज परठू जो मंगलवार प्रथम मंगलवार बा शनिवार पड़ो तारिणी व्रत हम 9 तारिख पड़ुछि मंगलवार। तो 9 तारिख हम विपद तारिणी व्रत। तो केमिति करिवे एटा खाली मु नियम कहि दउछि आपण माननकु, आपण माने केमिति पूजा करिवे सेटा मु आज कहूछि। नियम तो कहिदिली काली आपनको सब नियम कहिदिली, तो आज आपनको खाली पूजा केमिति करिवे सेटा कहिबी। तो देखंतु प्रथमे एक बार करिवे, काली भी कहिदिली आज भी आउ थरे कहि दउछि एक बार करिवे। एक बार करिकी माने जहाँ सूर्य को अर्घ्य देबे एक बार करि पारछंती करंतु, नहेले किछि असुविधा नाही हैला। तापरे आपण जो दिन व्रत दिन सकाळु आपण को उठिबा को पड़िबो। पूजा पई केतेटा जिनिस आपण को आवश्यक पड़िबो। प्रथम है फूल पत्र, आपण जे देखिबे मां को कला अपराजिता, नाली मंदार, बेल पत्र, दुर्लभा पत्र, अँला पत्र, बरकोली पत्र मां को अत्यंत प्रिय होता। दुब मां को दुब बहुत प्रिय, दुब निश्चय आपण मां को अर्पण करिवे। तो तापर है भोग, माँ को भोगरे माँ को फलमूल प्रिय, सांगरे नड़िया अत्यंत प्रिय। माँ होती नड़िया राणी, नड़िया रंगुणी। नड़िया गोटे कथा कहे खराब भाईबेनी, किए क्या देह को नेबेनी। माँ को आपड़ जानी नड़िया मानसिक कले माँ नड़िया मानसिक कले सबू जिनस माँ पूर्ण करी है। तो बहुत लोग तांको नड़िया रंगुणी भी कही था है। तो नड़िया देले से सबू काम जेहेतु करी, तो से नड़िया भी बहुत लोग जाची था। तो आपड़ जदि तारिणी व्रत करुँच तो नड़ियाटे निश्चय भांगे माँ को नारे, कारण से नड़िया पानी बहुत श्रद्धा। तथापि माँ को झुणा भी दि जाए, झुणारे आरती कराए। कर्पूर माँ को झुणा भी बहुत प्रिय, कारण केन्दुझर रे झुणा बहुत ओरिजिनल झुणा सब केन्दुझर साइड मिले। तो माँ को झुणा टिके देबे। तापरे आपण घटटी आपन को बसैवा पड़ो। आपण पाखे जदि फोटो अच्छी फोटो बसई पारे, घट फोटो थिले भी घट गोटे आपन को प्रथम बसैवा पड़ो। तो मु जो काली जो वीडियो शेयर करी नियम जो अच्छी कहीकि तारिणी व्रत नियम जो वीडियो शेयर करता थंबनेल रे देखिए गोटे घटर फोटो अच्छी से सेमिति आपन घट स्थापना करने को पड़ो। से भाई जो करते से जड़े भाई यहाँ करते, तो सी तो शाढ़ी देकी आपड़ शाढ़ी पटा ये सब देकर लुगा फुगा देकी आपण पाख ना कि असुविधा ना। मुझे सरल तरीके आपको कहीदे। देखु कदली पत्रटी आणवे, ना गोटे थाली आणवे, थालिया चाउल अष्टदल पद्म काटिदेवे, ना चाउल देदेवे। चाउल ना शुक्ल धान दे पारती, ताऊपर स्वच्छ जल शुद्ध जल पकईबी गोटे घट, गोटे पितल घट ना माटी घट आप बसई पारती देवे। ता कंठ घटर कंठरे सूता रक्षा सूत्रटे बांधिदेवे। स्वस्तिक ओम मंगल चिन्ह काटिपारे, ना त्रिशूल चिन्ह भी आप आंकी पारे। से सर्वसधी लवंग इलायची किसी मीठा जिनिस टिके मीठा जिनिस गुड़ ना चीनी गोटे कॉइन पितल कॉइन थी, लुहा कॉइन हो न मुद्रा पकईबे, गुआ पकईबे, हरिड़ा पकईबे, हलदी पकईबे, कुमकुम पकईबे, सिंदूर टिके पकईबे, महू टिके पकईबे, अगुरु टिके पकईबे, दुब टिके पकईबे, बरकोली पत्र, बेल पत्र, दुर्लभा मंदार फूल टिके पकईकी आंब डाल देबे। आंब पल्लव देकी ता ऊपर गोटे पूर्ण पात्र रखिबे। पूर्ण पात्र ऊपर आपण कलश नड़िया दे पारंती, ता ऊपर
ପଇଡ଼ ନାସିବାଲା ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପଇଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସାଲୁକନା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯଦି ପଇଡ଼ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବେଲେ ସେ ବିପଦ ତାରିଣୀ ଗୁଆକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ସେମିତି କରିକି। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ତାରିଣୀ ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧୋଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସାଏ। 13ଟି ଗୁଆ ବସାଯାଏ ମାଙ୍କ ନାଁରେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି 13ଟି ଜିନିଷ। 13 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଆପଣ ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ, ମୁଁ 13ଟି ଜିନିଷ କହିଦେଲି। 13ଟି ସଂଖ୍ୟା ବା 13 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। 3 ନହେଲେ 13 କରାଯାଏ। 3ଟି ଗୁଆ ବସାଯାଏ, ନହେଲେ 13ଟି ଗୁଆ ବସାଯାଏ। ସେମିତି କେତେ ଲୋକ 13 ଜାଗାରେ 13ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ବା 13ଟି ଦନାରେ ବି ଭୋଗ ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 13 ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ 13 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ବି ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ କଲେ ବି ହେବ। ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ଋତୁ ଫଳ, ସପୁରି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ସପୁରି ନେଇପାରିବେ, ତରଭୁଜ ନେଇପାରିବେ, ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣ ଦେବେ ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଣା ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ମାଙ୍କର ପଣା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳା ମା'କୁ ପଣା ପ୍ରିୟ, ତାରିଣୀ ମା'ଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ପଣା ପ୍ରିୟ। ପଣା ଟିକେ କରିବେ। 13 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ହୁଏ। 13 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ହୁଏ। 13ଟି ମଣ୍ଡା ଆପଣ କରିବେ। ସିଝା ମଣ୍ଡା ହୁଏ। ତ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡାକୁ ଚଣ୍ଡ ରୂପରେ ଦେଇ ବାକି 12ଟି ମଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲେ ଯେଉଁ କୌଣସି ମା ଯଦି ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ କଦଳୀ 10 ମେଞ୍ଚା କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବମାନନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥାଏ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡା କରିପାରନ୍ତିନି ନା ବେଶୀ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ବାସ୍ ସେମିତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଦଳୀ ଅଛି, କଦଳୀ ଟିକେ ଆଣିକି 13 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ। ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଲିଆ, ମୁଆଁ, ଖଇ ମୁଆଁ, ନବାତ, ଯାହା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବେ। ମା'ଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବି ଆସୁଛି, ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ବ୍ରତ କେମିତି ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ କେମିତି ନା 13 ବର୍ଷର ଛୁଆର ହାତରେ ନାଲି ସୂତା ମପା ଯାଇକି 13 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 13 ବର୍ଷର ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଉଛି ଇଜିଲି। ନହେଲେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ 13 ହାତ ମାପି ଦେବେ। 13 ପରସ୍ତ କରିକି 13 ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି 13ଟା ଦୁବଲଟା ମାନେ ଦୁବ, 13ଟି ଦୁବ, 13ଟି ବରଗଳି ପତ୍ର, 13ଟି ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିବେ। ଏବେ ଚାଉଳ କେମିତି ବାନ୍ଧିବେ କୁହନ୍ତୁ? ବାସ୍, ତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରର ଦନା ଆସେ, ଦନାରେ 13 ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇବେ। ସୂତା ପରିକା ବାନ୍ଧିଲା ପରିକା, ଯେଉଁ ମୁନା ପରିକା ଗୁରେଇକି ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସିନ୍ଦୁର, କଜଳ, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମା'ଙ୍କୁ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସିଙ୍ଗାର ସାମାନ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆପଣ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାନ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ମା'ଙ୍କୁ ଚୁନରି ଯାହା କିଛି ଆପଣ ନବରାତ୍ର ଯେମିତି ମା'ଙ୍କୁ ସବୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଟା ପିନ୍ଧାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପିନ୍ଧିବେ। ବହୁତ ଲୋକ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। 21 ଦିନ ପିନ୍ଧିବାର ତା'ର ନିୟମ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରହିଛି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ଅସନା ଖାଆନ୍ତିନି, ତାପରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ତା'ର ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ସେମିତି ନିୟମ ମାନିପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ରହିପାରିବେ, ଯଦି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ତାରିଣୀ ବ୍ରତକୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳେ। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛେ। ମା'ଙ୍କର ବ୍ରତ ବହି ଆସେ, ବିପଦ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ବହି। ସେ ବ୍ରତ ବହିକୁ ବି ଆପଣ ବୋଲି ପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମା' ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ନାରୀ ଶକ୍ତି। ତ ଖାଲି ତାରିଣୀ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ବୋଲି ନୁହଁ, କୌଣସି ଦିନରେ ବି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ମା'ଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ମା' ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଦେହରେ, ସବୁ ମା' ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ମା' ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ନିରୀହ ମାନେ ମା' ଭଉଣୀ କାହାକୁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା, ନିଜ ଦେହକୁ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏଠି କହୁନି। ତ
ଆପଣ ଏମିତି ପୂଜା କରିବେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିକି ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିବେ ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ମାନେ ଭୂମିରେ ଦିଆଯାଏ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନଡ଼ିଆ ପାଣିଟା ଫଟେଇବେ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇକି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ 13 ଖଣ୍ଡ କରିବେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ ସେମାନେ 13 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ କରିପାରନ୍ତିନି ତ 13ଟି କରନ୍ତି 13ଟି ଫଳ କରନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ ଯେମିତି କଦଳୀ ଆପଣ ସେମାନେ 3 ପ୍ରକାର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଡଜନ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ 13ଟି ଅଛି ଏବେ ଯଦି କଦଳୀ ଆଣିଗଲେ ବି 13ଟି କଦଳୀ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାରେ ଦେଖ ମାନେ ଟିକେ ଉପର ତଳ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ବି ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମାନେ କଥା ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉନି ତ ଟିକେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ପୂଜା କରିବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଳତି ଫାଳତି କରିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବେ ହାତରେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ମା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ এই ପ୍ରକାର ମାନେ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବେ ଆଉ କେମିତି ପୂଜା କଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେମିତି କଲେ ଆପଣ ସବୁ କହିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କେମିତି କଲେ ସେଟା ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବେ।